Praise the Lord. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Shall we all bow down and we'll pray and we'll go into the time of the word. Father God, we thank and we praise the Lord for this wonderful time, Lord Father. Lord, when we hunger and thirst for you, Lord, you are the Lord who pour out your living water into each one of us, Lord Father, through your Holy Spirit, Lord Father. Today we pray that, Lord Father, as we hear your voice today, Lord Father, Lord, we pray that, Lord, help us to surrender to your voice. And Lord, we pray that, Lord Father, help us to be obedient to your word today, Lord Father. So prepare each one, Lord Father, our hearts, our ears, so that, Lord Father, your name will be glorified here, Lord, and your name alone will be glorified here. This we ask and receive in Jesus' most wonderful name. Hear my heavenly Father. Amen. Amen. Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. Today we'll be going to see a portion of Bible which is very familiar for each one of you. இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற அந்த வேத வசனமானது எல்லாருக்குமே மிகவும் தெரிந்த வசனம். It's a parable of prodigal son. அது கெட்ட குமாரனை பற்றிய உவமை. But we will see in a different dimension. இன்றைக்கு நாம் வேறு விதத்துல பார்ப்போம். And when we are going to see in a different dimension, we'll ask God, Lord, minister to each one of us. நாம் இன்றைக்கு வேறு ஒரு பரிமாணத்துல பார்க்கும் பொழுது நாம் தேவனிடத்தில் கேட்போம், ஒவ்வொருவரிடத்திலும் தேவன் பேச வேண்டும் என்று. And when Jesus is going to say the parable of prodigal son, இயேசு இந்த கெட்ட குமாரன் உவமையை சொல்ல போகும் பொழுது, the background of this parable is இந்த உவமைக்கு பின்னணியாக உள்ளது என்னவென்றால், Jesus' response to the criticism which has been brought by the religious leaders. அந்த மத தலைவர்கள் எல்லாம் குற்றம் சொன்ன பொழுது இயேசு அதற்கு பதிலாக சொன்னார். Now the religious leaders' trouble was Jesus' main company is the sinners. அந்த அவர்களுடைய பிரச்சனை, அந்த மத தலைவர்களுடைய பிரச்சனை என்னவென்றால், இயேசு எப்பொழுதுமே பாவிகளோட கூட இருக்கிறார் என்று. And the majority of time he spent time with the tax collectors. நிறைய நேரங்கள்ல அவர் வரி வசூலிக்கிறவர்கள் கூட தான் நேரம் செலவழிக்கிறார். So in response to this, Jesus is telling a parable. அதற்கு பதிலாக தான் இந்த உவமையை அவர் சொல்லுகிறார். And he says in Luke chapter 15. லூக்கா 15வது அதிகாரத்துல. And you can see there are 3 parables he says. அதுல 3 உவமைகள் இருக்கிறது. It's called the parable. This parable of prodigal son. அது இந்த கெட்ட குமாரனுடைய உவமை. Is a part of a trilogy. அது ஒரு 3 வரிசையில் தொடரின் ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. That means a set of parables with the same theme. அப்படி என்றால் ஒரே உவமையோடு ஒரே எண்ணத்தோடு உள்ள ஒரு உவமை. The 3 sets are the lost sheep. அந்த 3 என்னவென்றால், ஒன்று காணாமல் போன ஆடு, the lost coin, காணாமல் போன வெள்ளிக்காசு, the lost son, காணாமல் போன குமாரன். Each parable escalates its intimacy and the value. ஒவ்வொரு உவமையுமே அதனுடைய மதிப்பையும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தையும் அது காண்பிக்கிறது. Because when we see the lost sheep, it is 1 in 100. நாம காணாமல் போன ஆடை பார்க்கும் பொழுது அது 100ல 1. That means one sheep is lost and 99 out of 99. அப்படி என்றால் ஒரு ஆடு 100ல ஒரு ஆடு தொலைந்து விட்டது. But so lost coin is 1 in 10. தொலைந்து போன வெள்ளி காசு காணாமல் போன வெள்ளி காசு 10ல 1. And the lost son comes 1 in 2. காணாமல் போன குமாரன் 2ல 1. But here when we see the story of the parable of prodigal son, இங்கே நாம் கெட்ட குமாரனின் உவமையை பார்க்கும் பொழுது there are 3 main characters you can see here. இங்கே 3 கதாபாத்திரங்களை நாம் பார்க்கலாம். We can see a father, தகப்பனை பார்க்கலாம், and a elder son, மூத்த குமாரனை பார்க்கலாம், and a younger son, இளைய குமாரன். But before we go into this parable, இந்த உவமைக்கு போவதற்கு முன்பாக I like to share a story with you. நான் ஒரு கதையை சொல்ல விரும்புகிறேன். This story I shared it before, a couple of weeks before, during the time of worship. ஆராதனை நேரத்துல 2 வாரங்களுக்கு முன்பாக இந்த கதையை நான் சொன்னேன். And we can correlate this story with this parable, and we pray that God will minister to each one of us. அந்த கதை இந்த உவமையோடு கூட அது நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். தேவன் நம்ம ஒவ்வொரு கூடயும் பேசட்டும். This was a real incident which happened long time before in country called Spain. இது உண்மையான கதை. ரொம்ப நாட்களுக்கு முன்பாக நடந்தது ஸ்பெயின் தேசத்துல. And there was a small village in that Spain. அந்த தேசத்துல ஒரு சிறிய கிராமம் இருந்தது. And in that village there was a father and son. அந்த கிராமத்துல ஒரு தகப்பனும் பையனும் இருந்தாங்க. And one day the son fights with his father. ஒரு நாள் அந்த பையன் அவங்க அப்பாவோட கூட சண்டை போட்டான். As days went on, நாட்கள் கடந்தது. What the son does is he takes the wealth of his father and he runs away. அந்த மகன் என்ன செய்தான் என்றால் அப்பாவோட சொத்தையெல்லாம் எடுத்துட்டு ஓடி போயிட்டான். And the father couldn't digest this. அப்பானால அதை ஜீரணிக்க முடியவில்லை. His anger grew. அவருடைய கோபம் பெருகினது. But as the time went off, he became very sober. நாட்கள் போக போக அவர் கொஞ்சம் அமைதியாயிட்டார். And he started missing his son. அவருடைய மகனை அவர் நினைத்து பார்த்தார். And
it's a big city. There are a lot of people comes and goes in that city. அது ஒரு பெரிய பட்டணம், அங்க நிறைய பேர் வரப்போக இருப்பாங்க. Father goes to the city every day to look out to see if my son is there. ஒவ்வொரு நாளும் அந்த தகப்பன் வந்து அந்த பட்டணத்துக்கு போய் பார்க்கிறாரு, அவருடைய மகன் அங்கே இருக்கிறாரா But என்று. he finds no means to find his son. அவர்னால அந்த மகனை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. Finally, his father decides to do one more act. இப்ப கடைசியா அவருடைய அந்த தகப்பன் வந்து ஒரு செயலை செய்ய அவர் நினைத்தார். He goes to the news agent. அவர் அந்த செய்தி கொடுக்கிற இடத்துக்கு போனார். And he puts an advertisement in the newspaper. அவர் அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து அட்வர்டைஸ்மென்ட் போட்டாரு. And the name of the son is Paco. அந்த அவருடைய மகனுடைய பேரு பேக்கோ. And Paco is a very common name in Spain at that time. அந்த காலத்துல அந்த ஸ்பெயின்ல வந்து பேக்கோங்கிறது பொதுவா உள்ள பெயர் எல்லாருக்கும். So the father puts an advertisement saying like that, Paco, dad forgives you. அவர் வந்து இந்த மாதிரியாக ஒரு அட்வர்டைஸ்மென்ட் கொடுத்தார், பேக்கோ உன்னுடைய அப்பா வந்து உன்னை மிஸ் பண்ணுகிறார் என்று. I love you so much. நான் உன்னை மிகவும் நேசிக்கிறேன். And tomorrow if you hear this voice, நாளைக்கு நீ இதை கேட்டி என்றால், there's a newspaper agent is there. அங்க வந்து அந்த ஒரு செய்தி வாசிக்கிற அந்த இடம் இருக்கிறது. Which is very lonely place. அது மிகவும் ஒரு தனிமையான இடம். You come in front of that news agent by tomorrow afternoon. நாளைக்கு மத்தியானம் நீ அந்த இடத்துக்கு வா. And daddy will be waiting for you. உனக்காக நான் அங்கே காத்து கொண்டிருப்பேன். So father was very very anxious about the rest of the time as passed by. அந்த தகப்பன் வந்து ஒரே ஒரு ஆர்வத்தோட இருந்தார் அந்த நேரம் போக போக. Next day afternoon it came. அடுத்த நாள் மத்தியானம் வந்தது. And he comes to the news agent. அந்த நியூஸ் ஏஜென்ட் இடத்துக்கு வந்தாங்க. And the news agent was being crowded by people. அந்த இடத்துல நிறைய கூட்டமா இருந்துச்சு. And for the surprise of father, he sees so many people there. அங்க அவருடைய தகப்பனுக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு, அங்க ரொம்ப பேர், இவ்வளவு பேர் இருக்காங்களே. And from the back father calls the name Paco. அவர் பின்னாடி இருந்து பேக்கோன்னு கூப்பிட்டாரு. For his surprise, everyone turned towards him. அவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது, எல்லாருமே திரும்பி பார்த்தாங்க. There was nearly 800 Pacos came reading that newspaper ad. அங்க 800 பேக்கோ வந்திருக்காங்க அந்த நியூஸ் பேப்பர் அந்த செய்தியை படிச்சு பார்த்துட்டு. They didn't know who this father is. அவங்களுக்கு தெரியல யார் இந்த தகப்பன் என்று. But they know one thing was they all are Paco, they all ran from the house. ஒரு காரியம் அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு, அவங்க எல்லாரும் பேரும் பேக்கோ, அவங்க வீட்ல இருந்து ஓடி போயிட்டாங்க. But they were lost. அவர்கள் எல்லாரும் காணாமல் போனாங்க. They were just waiting for a call from their father to come back to the home. அவர்கள் எல்லாரும் அவர்கள் தகப்பன் கூப்பிட மாட்டாரா வீட்டுக்கு வான்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. And the father calls the name again Paco. திருப்பியுமாக அந்த தகப்பன் கூப்பிட்டாரு பேக்கோன்னு. And the real Paco got confused why so many are responding. அவ உண்மையான பேக்கோ வந்து அவருக்கு குழப்பமா இருந்துச்சு, எதுக்காக இத்தனை பேக்கோ வந்து பார்க்கறாங்க. At that point father understood all these children are like my son. அப்பதான் அந்த தகப்பனுக்கு புரிஞ்சிச்சு, இந்த எல்லா பிள்ளைங்களுமே என்னுடைய மகனை போலதான் என்று. See, they are all waiting for one word from their father saying that I forgive you. அவருக்கு எல்லாருமே காத்திருக்காங்க, அவங்க தகப்பன்ட்ட இருந்து ஒரு வார்த்தை வேணும், நான் உன்னை மன்னிக்கிறேன் என்று. Can you put this in your mind now? This frame of picture in your mind now? இந்த படத்தை, இந்த கதையை நீங்க உங்களுடைய மனசுல வச்சு பாருங்க. Then we'll go into this backdrop of this parable, the prodigal son, parable of prodigal son. இப்பொழுது நாம் இந்த உவமை, கெட்ட குமாரன் உவமைக்கு செல்வோம். So we open with me via Bible, Luke chapter 15. லூக்கா 15 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். And you open with me, all of you have your Bibles, and you open Luke chapter 15 verse 11. லூக்கா 15:11வது வசனம். And it says like this, and then he said, a certain man had 2 sons, and 12 says, and the younger of them said to his father, Father, give me my portion of good that falls to me. So he divided to them his life food. பின்னும் அவர் சொன்னது, ஒரு மனுஷனுக்கு 2 குமாரர் இருந்தார்கள். அவர்களில் இளையவன் தகப்பனை நோக்கி, தகப்பனே, ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கை எனக்கு தர வேண்டும் என்றான். அந்தபடி அவன் அவர்களுக்கு தன் ஆஸ்தியை பங்கிட்டு கொடுத்தான். So the younger son says to his father, saying that, Father, I want my inheritance. இப்பொழுது அந்த இளைய குமாரன் அவருடைய தகப்பனிடம் அவன் சொல்லுகிறான், பிதாவே, எனக்கு உங்களுடைய சொத்து வேண்டும் என்று, ஆஸ்தி வேண்டும் என்று. There is no harm in asking the inheritance of his father according to our culture. நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தின்படி நம்மளுடைய அப்பாவிடம் நம்முடைய பங்கை, ஆஸ்தியை கேட்பது தவறில்லை. Because as we practice, when we get old, our parents will give our inheritance before they pass away. நம்ம வந்து கொஞ்சம் வயசாகும் பொழுது நம்மளுடைய அப்பா அம்மா வந்து அவங்களுடைய ஆஸ்தியை நமக்கு கொடுப்பாங்க. But according to Jewish tradition or Jewish culture,
ஆனால் யூத கலாச்சாரத்தின்படி, யூத If பாரம்பரியத்தின்படி any child come and ask his father for his inheritance, யாராவது ஒரு பிள்ளை அவங்க அப்பாவிடம் வந்து அவங்களுடைய ஆஸ்தியை கேட்டால் it is an insult for the father, saying that father, you are dead. அது அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு அவமானம் என்னவென்றால் நீங்க அப்பா வந்து செத்துட்டாங்கன்னு சொல்ற மாதிரி. Because inheritance is not being given until unless the father is dead. ஏனெனில் அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஆஸ்தியை கொடுப்பாங்க. So if you go and ask your inheritance according to Jewish culture to the father, he's saying that I wish you were dead. நீங்க யூத கலாச்சாரத்தின்படி நீங்க போய் அப்பாவிடம் ஆசையை கேட்டீங்க என்றால், அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம்னா நான் விரும்புறேன் நீங்க வந்து மரிக்க வேண்டும் என்று. And the father is so loving father here. ஆனால் இங்கே மிகவும் அன்பான ஒரு தகப்பன் அவர். He didn't punish his child for asking the inheritance at that point. அந்த நேரத்துல அந்த ஆசையை கேட்கும் பொழுது அவர் அந்த மகனை அவர் தண்டிக்கவில்லை. He even not rejects his sons also. இல்லை, அவர் வந்து வெறுக்க கூட இல்ல. He gives the portion what belongs to him. அவனுக்கு சேர வேண்டிய ஆஸ்தியை, அந்த பங்கை அவர் கொடுத்தார். This is the first form of lostliness we see Jesus explains in the Bible. இது முதல் ஒரு விதமான ஒரு இழந்து போகிற ஒரு கதையை இயேசு நமக்கு சொல்லுகிறார். That is separation without distance. அது நாம் தூரம் இல்லாமல் பிரிகிறது. So here it says that the younger son separation didn't start by taking the inheritance and going away, but his separation start within his heart, within when he was with the father itself. இந்த இளைய குமாரனுடைய பிரிவு வந்து அவன் சொத்தை எடுத்துக்கிட்டு அவன் தூர தேசத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அந்த பிரிவு வரல. அவன் அங்க இருக்கும் பொழுதே அவனுடைய இருதயத்திலேயே அந்த பிரிவு வந்து விட்டது. He knows the resource of the father's house. அவனுக்கு அந்த பிதாவினுடைய வீட்டுல இருக்கிற எல்லா சொத்துக்களுடைய மதிப்பு தெரிகிறது. But he ignored the communion of the joy what he have with the father. ஆனால் அவனுடைய தகப்பனோடு கூட இருக்கிற அந்த சந்தோஷம், தொடர்பு, அதை வந்து அவன் மறந்து விட்டான். There are different kind of lostness Bible explains to each one of us. வேதத்துல வந்து வித்தியாசமான வேறு விதமான இந்த காணாமல் போன இழந்து போகிற காரியங்களை சொல்லப்படுகிறது வேதத்தில். We see here the lost sheep, the lost coin, the lost son, the three forms Bible says. இங்க வந்து காணாமல் போன ஆடு, காணாமல் போன வெள்ளிக்காசு, காணாமல் போன குமாரன், 3 விதமாக இங்கே சொல்லப்படுகிறது. Someone can drift away unknowingly. சில பேர் வந்து தெரியாமலேயே அவங்க தூர விலகி போறது. They didn't plan to get lost, but then it is like a lost sheep. It start grazing the land without seeing the surrounding, but it get lost from the herds. அவங்க வந்து தொலைந்து போக வேண்டும் என்று அவங்க திட்டமெல்லாம் போடல. ஆனா இந்த காணாமல் போன ஆடை போல அவங்க அந்த புல்ல மேய்ச்சிக்கிட்டே அது போகும் பொழுது அந்த தூரத்துக்கு போயிருது, காணாமல் போய் விடுகிறது. It is a kind of deception or it is a kind of distraction. அது வந்து ஒரு விதமான ஒரு ஏமாற்றப்படுகிறது, இல்லை திசை திருப்பப்படுகிறது. Some of us are like that. We neglect the faith. நம்ம சில பேரும் அந்த மாதிரி தான். நாம் வந்து விசுவாசத்தை புறக்கணிக்கிறோம். We neglect the truth what we hear from the word of the Lord. தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து பார்க்கிற அந்த சத்தியத்தை நாம் புறக்கணிக்கிறோம். And sometimes we neglect the conviction which Holy Spirit brings in us. சில நேரங்கள்ல நாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உணர்த்துகிற காரியங்களை நாம் புறக்கணிக்கிறோம். And we drift away slowly until unless we realize that we have gone so far. நாம் மெதுவாக விலகி செல்கிறோம். நாம தூரமா போயிட்டோம்னு நாம உணர்வதற்கு முன்பாக. It is a kind of spiritual carelessness. இது வந்து ஒரு ஆவிக்குரிய கவனக்குறைவு. Rather than a rebellious act. அந்த இரண்டகம் பண்ணுகிறதை காட்டிலும். You know, when I say what you mean by a rebellious act, அந்த இரண்டகம் பண்ணுகிறது என்றால், we know the truth in our heart. நமக்கு சத்தியம் நமக்குள்ளாக தெரியும். But we want to keep it aside rebelliously. We don't want to respond to the truth. ஆனால் நாம் அந்த சத்தியத்தை ஒரு பக்கமாக தள்ளி வைக்கிறோம். நாம் அதற்காக நாம் பதில் கொடுக்க விரும்ப மாட்டேங்கிறோம். Second kind is people who are lost, who doesn't even know that they are lost. இரண்டாவது, சில பேர் வந்து அவங்க காணாமல் போய் விடுவார்கள், தொலைந்து போய் விடுவார்கள், ஆனால் தொலைந்து போனோம் என்றே தெரியாதவர்கள். This kind of people are the like a woman who had 10 coins. அந்த ஜனங்கள் எப்படி என்றால், இந்த 10 வெள்ளிக்காசு வைத்திருக்கிற அந்த ஸ்திரியை போல. And one coin is lost. ஒரு வெள்ளிக்காசு தொலைந்து விட்டது. The coin doesn't know it is lost. அந்த வெள்ளிக்காசு தொலைந்து விட்டது என்று தெரியாது. Coin-க்கு தெரியாது. The coin doesn't know that it is lost. அந்த வெள்ளிக்காசுக்கு தெரியாது அந்த வெள்ளிக்காசு தொலைந்து போய் விட்டது. It goes and hides somewhere. It is fallen somewhere. It's covered by dust. அது ஒரு இடத்துல விழுந்து விட்டது, அது ஒரு இடத்துல மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறது, அது மேல தூசிகள் இருக்கிறது. Until unless someone goes and searches them and finds them. யாராவது ஒருவர் போய் அதை தேடி எடுத்தாலொழிய அதுக்கு தெரியாது. Some of us are like that. நம்மில் சில பேரும் அப்படிதான் இருக்கிறோம். It's called spiritual deafness.
அது வந்து ஆவிக்குரிய மரணம். without awareness of God or the truth of the Lord. நம்ம தேவனை பற்றிய உணர்வு நமக்கு இல்லாமல், இல்லை தேவனுடைய சத்தியத்தை பற்றிய உணர்வு In இல்லாமல். 2 Corinthians chapter 4 verse 4, 2 கொரிந்தியர் 4:4 it says சொல்லப்படுகிறது, that God of this age has blinded the eyes of unbelievers. இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவன் அவிசுவாசிகளின் கண்களை குருடாக்கி இருக்கிறான் என்று. The third set is lostness by knowing, rejecting the truth. மூன்றாவது, நம்ம சத்தியத்தை தெரிந்து கொண்டே நாம் சத்தியத்தை மறுதலிக்கிறது. Knowing the truth and you choose to get rid of that. நமக்கு சத்தியம் தெரியும், ஆனாலும் நாம் அந்த சத்தியத்தை நாம் அதை வந்து விலகி வைக்கிறது. This separation is deliberate. இது வந்து நாம் வேண்டுமென்றே செய்கிற ஒரு பிரிவு. And this is a very tedious form of sinning. இது மிகவும் ஒரு தீவிரமான ஒரு பாவமாக இருக்கிறது. Because your strength is not from God, your strength is of your own. You want to be independent from God. ஏனெனில் உங்களுடைய பலன் தேவனிடத்திலிருந்து இல்ல, உங்களுடைய பலன் உங்களிடத்திலேயே இருக்கிறது. நீங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து தனியாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள். Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட See, இருக்கிறீர்கள். for every kind of sin, Jesus had an offering. ஒவ்வொரு பாவத்திற்கும், For every kind of sin in the Bible, Jesus made an offering. There was a sin offering was there. ஓகே, ஒவ்வொரு வேதத்துல உள்ள ஒவ்வொரு பாவத்துக்கும் இயேசு அதுக்கு வந்து பலி செலுத்தி Are இருக்கிறார். you with me in this area? For every sin which we see in the Bible, Jesus made an offering. I will make it very clear. நான் இந்த வேதத்துல இருக்கிற ஒவ்வொரு பாவத்துக்குமே இயேசு வந்து அதுக்கு பரிகாரம் செலுத்தி இருக்கிறார். But for one sin, there is no offering from Jesus. You know what sin is that? ஒரு பாவத்துக்கு மட்டும் இயேசுவிடமிருந்து பரிகாரம் கிடையாது. அது என்ன பாவம் தெரியுமா? Any idea? தெரியுமா ஏதாச்சும்? Sin against Holy Spirit is grieving the Holy Spirit. I say that not this age or the coming ages will be forgiven. Absolutely, but there's one particular thing which sin against our body. Anything else? Anything else is unbelief. அவிசுவாசம். See, for unbelief there is no offering. Jesus didn't offer anything for unbelief. He vowed to the people who has unbelief, because even God cannot do anything to their life. அவிசுவாசத்துக்கு இயேசு வந்து எந்த ஒரு பரிகாரமும் கொடுக்கவில்லை. தேவனே ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவிசுவாசமாக See, இருக்கிறது. until unless we choose to unbelieve what Jesus has done on the cross, doesn't matter where and what we do, it doesn't have any effect in our body, in our life. நாம் வந்து இயேசு கல்வாரி சிலுவையில நமக்காக செய்த காரியங்களை நாம் விசுவாசிக்காமல் இருக்கும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நாம் என்ன செய்தாலும் அது ஒரு பலனும் இல்லாமல் தான் Rest இருக்கும். for everything there is a offering in the Bible. Jesus' offering is enough. அதை தவிர எல்லாவற்றுக்கும் வந்து இங்க ஒரு பரிகாரம் இருக்கிறது. இயேசு எல்லாவற்றுக்கும் பரிகாரம் செலுத்தி இருக்கிறார். Then we can see the third person in the Bible who is the third son, who is the elder son. அந்த மூத்த குமாரன், He is lost as well. அவனும் காணாமல் தான் போயிருக்கிறான். But he is lost religiously. ஆனால் அவன் மதம் காரணமாக அவன் காணாமல் It looks போயிருக்கிறான். like he is having a relationship with father, but not a living relationship. அவன் வந்து பார்க்கிறதுக்கு அவன் ஏதோ அவனுடைய தகப்பனோட அவனுக்கு உறவு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது. ஆனால் அவனுக்கு அந்த ஒரு சரியான உறவு See, இல்லை. I'll give a simple illustration. And I'm married. நான் திருமணமானவன், I have a wife, எனக்கு மனைவி இருக்கு. and you all say that I am having a relationship with my wife. நீங்க எல்லாரும் சொல்லுவீங்க எனக்கு என்னுடைய மனைவியோட கூட எனக்கு உறவு இருக்கிறது. You agree with me, yeah? Yeah. We say I have a relationship with my wife. நான் என்னுடைய மனைவியோடு கூட எனக்கு உறவு My இருக்கிறது. wife will say that she has a relationship with me. என்னுடைய மனைவியும் சொல்கிறார் என்னோடு கூட உறவு இருக்கிறது But என்று. the question doesn't finish there. ஆனால் அந்த கேள்வி அதோடு முடியவில்லை. The question is it a living relationship? அது ஒரு ஜீவனுள்ள உறவா? Yeah, because I can say that I have a relationship with my father, with the Lord. நான் சொல்லலாம் என்னுடைய பிதாவோடு கூட எனக்கு உறவு இருக்கிறது என்று. It can be a religious relationship. அது ஒரு மத சம்பந்தப்பட்ட உறவாக இருக்கலாம். But is it a one-to-one relationship? இல்லை, அது ஒன்றுக்கு ஒன்றாக இருக்கிற And உறவா? that is why Bible in Matthew says like that. One person goes and says to the Lord, saying that, Lord, Lord, in your name I have cast out demons, I have prophesied, I have done that, I have done this. And Jesus says what? I don't know you, you have done lawlessness. அவர் அங்கே அதனால மத்தியில சொல்லப்படுகிறது, ஒருவன் போய் இயேசுவிடம் சொல்லுகிறார், இயேசுவே, நான் வந்து உம்முடைய நாமத்தினால நான் வந்து பிசாசுகளை துரத்தினேன், நான் இதை செய்தேன் அதை செய்தேன் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார். இயேசு சொல்லுகிறார், எனக்கு உன்னை தெரியாது, நீ வந்து நியாயம் இல்லாதவன் என்று. Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட Are இருக்கிறீர்கள். we in a religious relationship with the Lord, or are we in a living relationship with the Lord? This is one of the important questions we need to ask to ourselves, not to show anyone else,
but a time will come where we'll stand and we'll answer for this. நீங்களும் நானும் நம்மையே நாம் இந்த கேள்வியை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். நாம் தேவனோடு கூட மத சம்பந்தமான ஒரு உறவுல இருக்கிறோமா, இல்லை ஜீவனுள்ள உறவோடு இருக்கிறோமா என்று. We are not going to see anything in detail about the third son. We'll see that later in some other time. Okay, we'll see that and how it is very important when we come into the relationship with the Lord. அந்த மூத்த குமாரனை பத்தி நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறதில்லை, அதை பின்பாக பார்ப்போம். ஆனால் தேவனோடு கூட ஒரு உறவு இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். This son is close to his father's house. அந்த குமாரன், இளைய குமாரன் அவன் பிதாவினுடைய வீட்டுக்கு, அவன் தகப்பனுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் but is far away from his father's heart. ஆனால் அவனுடைய இருதயம் தகப்பனுடைய இருதயத்திலிருந்து தூரமாக இருக்கிறது. This is what we need to see. We are in father's house, but are we in father's heart? அதுதான் நாம் பார்க்க வேண்டும். நாம் தகப்பனுடைய வீட்டுல இருக்கிறோம், ஆனா தகப்பனுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறோமா? You understand what I'm saying? It's entirely different saying that my son is staying with me. It's different from my son is staying in my heart. இப்ப நான் முழுமையாக வித்தியாசமானது. என்னுடைய மகன் என்னோடு இருக்கிறான் என்பதற்கும், என்னுடைய மகன் என்னுடைய இருதயத்தில் இருக்கிறான் என்று சொல்வதற்கும். You will be the part of celebration. நீங்க அந்த கொண்டாட்டத்தில் ஒரு பகுதியாக இருப்பீர்கள், ஒரு பங்காக. But you are not the part of the communion with the father. ஆனால் நீங்கள் தகப்பனோடு கூட அந்த தொடர்பு உறவில் நீங்கள் இல்லை. We celebrated father's table now. நாம் இப்பொழுது திருவிருந்தில் கலந்து கொண்டோம். But that celebration is incomplete without the union with the father in his heart. அந்த நம்ம திருவிருந்தில பங்கு கொண்டது நாம் தேவனோடு கூட நம்ம அவருடைய இருதயத்தோடு கூட ஒற்றுமையாக இல்லை என்றால் அது முழுமை அடையவில்லை. So in verse number 13 he says like that, and not many days after the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possession with prodigal living. சில நாளைக்கு பின்பு இளைய மகன் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து கொண்டு தூரதேசத்துக்கு புறப்பட்டு போய் அங்கே துன்மார்க்கனாய் ஜீவனம் பண்ணி தன் ஆஸ்தியை அழித்து போட்டான். And 14 says that, but when he spent all, there arose a severe famine in that land, and he began to be in want. எல்லாவற்றையும் அவன் செலவழித்த பின்பு அந்த தேசத்திலே கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று. அப்பொழுது அவன் குறைவுபட தொடங்கி. Verse 15, then he went to join himself to a citizen of that country, and they sent him into the fields of feed swines. அந்த தேசத்து குடிகளில் ஒருவனிடத்தில் போய் ஒட்டி கொண்டான். அந்த குடியானவன் அவனை தன் வயல்களில் பன்றிகளை மேய்க்கும்படி அனுப்பினான். And in verse 16, and he would gladly have filled his stomach with the pods that swine ate, and no one gave him anything. அப்பொழுது பன்றிகள் தின்கிற தவிட்டினாலே தன் வயிற்றை நிரப்ப ஆசையா இருந்தான், ஒருவனும் அதை அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை. Verse 17 says, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare? I perish with hunger. அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது அவன், என் தகப்பனுடைய கூலிக்காரர் எத்தனையோ பேருக்கு பூர்த்தியான சாப்பாடு இருக்கிறது, நானோ பசியினால் சாகிறேன். Verse 18 he says that, I will arise, go to my father's, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய், தகப்பனே, வரத்துக்கு விரோதமாகவும் உமக்கும் முன்பாகவும் பாவம் செய்தேன். And I am no longer worthy to be called your son. Make me one of your hired servant. இனிமேல் உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்லப்படுவதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல, உம்முடைய கூலிக்காரரில் ஒருவனாக என்னை வைத்துக் கொள்ளும். Praise the Lord. Now he takes all his possessions. அவனுடைய பங்கு எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு போயிட்டான். And he goes to a Gentile nation. அவன் புறதேசத்துக்கு போனான். He goes to a far away country. தூர தேசத்துக்கு போனான். He started living a worldly life. அவன் உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தான். Without thinking how the father has gained all these things or made all these things for his life to be enjoyed. அவன் கொஞ்சம் கூட நினைச்சு பார்க்கல எப்படி அவனுடைய தகப்பன் இவ்வளவு சொத்தையும் எப்படி அவர் சேர்த்தார், எப்படி அவனுக்காக வைத்திருந்தார். After he spends everything, அவன் எல்லாவற்றையும் செலவழித்த பிறகு, there was a great famine in that land. அந்த தேசத்துல ஒரு பஞ்சம் வந்தது. He goes to the citizen of that land. He went to the Gentile of that land. அந்த புறதேசத்துக்கு அவன் சென்றான். See, from the promise he is going to the unpromised person. இந்த வாக்குத்தத்தமான இடத்துல இருந்து இந்த புறதேசத்துக்கு அவன் செல்கிறான். And there they put him into a field where the pigs were been mated. அங்க அவன் அந்த பன்றிகள் இருக்கிற இடத்துல அவனை போட்டார்கள். And his food was what pigs used to eat. அந்த பன்றிகள் சாப்பிடுகிற சாப்பாடு தான் அவனுக்கு சாப்பாடாக இருந்தது. So we all can go like this in our life. We can all go in our life with that enjoyment, but the time will come when this is not sufficient for us. நம்ம எல்லாருமே நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி சந்தோஷமா இருக்கிறது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாருமே போகலாம். ஆனா ஒரு நேரம் வரும் பொழுது அது நமக்கு போதாமையாக இருக்கிறது. See, the famine didn't reveal the emptiness what he had.
it revealed what the emptiness he had already had in his heart. அந்த பஞ்சமானது அவனுக்கு இருக்கிற அந்த வெறுமையை, அந்த நேரத்தில் உள்ள வெறுமையை அவனுக்கு காமிக்கவில்லை, ஆனால் ஏற்கனவே அவனுக்கு இருந்த வெறுமையை காண்பிக்கிறது. Are you with me? See, the emptiness was already there, and the famine just showed what the emptiness he has. அவனுக்கு ஏற்கனவே அந்த வெறுமை இருந்தது, அதை அந்த பஞ்சம் காண்பிக்கிறது. See, many other times when we go through different phases of our life, பல நேரங்கள்ல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வேறு வேறு பகுதிகளை கடந்து செல்லும் பொழுது, and we all say that because of that situation or because of that circumstance I acted like that or I said like that. நம்ம எல்லாரும் சொல்லுவோம் அந்த சூழ்நிலையால, அந்த சந்தர்ப்பத்தினால நான் இந்த மாதிரி செய்தேன் என்று. And I will try to point the finger towards that circumstance or that situation. நம்ம அந்த சூழ்நிலையோ அந்த சந்தர்ப்பத்தையோ நாம வந்து கை காட்டி காண்பிப்போம். But what we forget to say is the what we have, the circumstance revealed in that point. ஆனால் நமக்குள்ள என்ன இருக்குதோ அதை அந்த நேரத்துல அந்த சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை வெளிப்படுத்துகிறது. Are you with me? நீங்கள் என்னோட See, the circumstance didn't create my reaction or action. அந்த சந்தர்ப்பமோ சூழ்நிலையோ என்னுடைய செயலை எனக்குள்ள இருக்கிற இதுவை காண்பிக்கவில்லை. See, what I have already in my mind, the circumstance is revealing it, bringing it out. ஆனால் ஏற்கனவே என்னுடைய மனதுக்குள்ள இருக்கிறத அது வெளிப்படுத்துகிறது. This is what exactly sometimes Holy Spirit does when he purifies us. இதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர் நம்மை பரிசுத்தமாக்கும் பொழுது இதை தான் செய்வார். See, when we go through different situation, no, it will bring out what is precipitating in us. நம்ம வேறு வேறு சூழ்நிலை கடந்து செல்லும் பொழுது நமக்குள்ளாக என்ன இருக்கிறது என்பதை அது வெளிக்காட்டும். Which has become very passive, very dormant in us. அது நம்மை துன்புறுத்துகிறதாக, தொந்தரவு பண்ணுகிறதாக இருக்கும். And what Holy Spirit does is he brings it out to show me what I am really made of, what I need to get rid of. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன பண்ணுகிறார் என்றால் அதை வெளியே எடுத்து காண்பிக்கிறார். நான் இதனால் தான் நான் கடந்து செல்கிறேன் இந்த மாதிரி காரியங்களில். I can be close to the cross. நான் வந்து சிலுவைக்கு மிகவும் அருகாமையில் இருக்கலாம். I can be under the cross. நான் சிலுவைக்கு கீழாக இருக்கலாம். I can be on the cross. நான் சிலுவை மேலே இருக்கலாம். But still I cannot be holy. ஆனால் நான் பரிசுத்தமாக முடியாது. The only time I can be holy is how much I have Christ in my life. நான் எப்பொழுது பரிசுத்தமாக இருக்க முடியும் என்றால் எவ்வளவு தூரம் எனக்குள்ளாக கிறிஸ்து இருக்கிறாரோ the more I have Christ in me, the more holy I will become. எவ்வளவு அதிகமாக எனக்குள்ளாக கிறிஸ்து இருக்கிறாரோ அவ்வளவு அதிகமாக நான். And that is what Holy Spirit does. அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் செய்கிறார். He convicts me. அவர் எனக்கு உணர்த்துகிறார். He converts my heart. என்னுடைய இருதயத்தை மாற்றுகிறார். And he confirms what I know about the Lord. நான் தேவனை குறித்து எனக்கு என்ன தெரியும் என்பதை உறுதி செய்கிறார். And what does Satan does? ஆனால் சாத்தான் என்ன செய்கிறான்? He condemns me. என்னை ஆக்கினை தீர்ப்புக்குள்ளாக்குகிறான். He makes me feel guilty. எனக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வை கொண்டு வருகிறான். And I'll be looking into the punishment of the God rather than the love of the Lord. நான் தேவனுடைய அந்த தண்டனையை நான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன், அவருடைய அன்பை பார்த்து. If you can, I can correlate with this. Am I condemned or I'm feeling convicted? Then it is a high time we can say that Lord, you are working in me. நம்ம வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். நான் வந்து ஆக்கினை தீர்ப்புக்குள்ளாகப்படுகிறேனா இல்லை நான் வந்து உணர்த்தப்படுகிறேனா என்று. அப்பொழுது நமக்கு தெரியும் தேவனோடு கூட நம்ம எவ்வளவு தூரம் உறவாக இருக்கிறோம். See, the love of the Father was so great. தேவனுடைய அன்பானது மிகவும் பெரிதானது. When he asked about his portion, he gave him without any trouble. இந்த தகப்பன் அந்த இளையகுமாரன் அவனுடைய பங்கை கேட்கும் பொழுது ஒரு பிரச்சனையுமே பண்ணாம அவருடைய பங்கை கொடுத்தான். But I am sure that father would have been praying for this son for a long time. ஆனால் நிச்சயமாக நான் நம்புகிறேன் அந்த தகப்பன் அந்த மகனுக்காக ஜெபித்து கொண்டிருந்திருப்பார். You and me are in this very same place, and this place is not because of your merit or my merit, your ability or my ability, or not coincidence, not circumstance. நீங்களும் நானும் இந்த இடத்துல இருக்கிறது உங்களுடைய நல்ல காரியத்தினாலேயோ என்னுடைய நல்ல காரியத்தினாலேயோ இல்லை உங்களுடைய நன்மையினாலேயோ என்னுடைய நன்மையினாலேயோ இல்லை எதிர்பாராத விதமாகவோ அல்ல. Listen this very carefully. You and me are not in this place not because of my good works or not because of some great activity which I've done in my life, not because of my education, not because I've gained anything. Hear this very carefully. நீங்களும் நானும் இந்த இடத்துல இருக்கிறது அது என்னுடைய நன்மையினாலேயோ நல்ல கிரியைகளினாலேயோ இல்லை என்னுடைய படிப்பினாலேயோ இல்லை நான் ஏதோ நல்ல காரியங்களை செய்தனாலேயோ அதனால அல்ல. அது மிகவும் நாம் தெளிவாக தெரியும். You and me are here because someone's prayer the Father has answered and you are here to pray for them. நீங்களும் நானும் இந்த இடத்துல இருக்கிறது யாரோ ஒருவர் நமக்காக ஜெபிச்சதை தேவன் கேட்டு அதனால இந்த இடத்துல நாம் இருக்கிறோம். See, you came here as you have been married and came here. நீங்கள் திருமணமாகி இங்க வந்திருக்கலாம். Or you got a job and you came here. இல்லை உங்களுக்கு வேலை கிடைத்து இங்க வந்திருக்கலாம். Or your parents were here and you have been born here.
இல்லை உங்களுடைய பெற்றோர்கள் இங்கே இருந்திருக்கலாம், நீங்கள் இங்கே பிறந்திருக்கலாம். Think any available situations in your life. என்ன மாதிரியான உங்களுடைய வாழ்க்கையில என்ன மாதிரியான சூழ்நிலையை நீங்கள் நினைத்து But the கொண்டாலும் very reason you and me are here is because, trust me in this, someone's prayer God answered, because God has put me and you in a position where you can pray and receive from the Lord. ஆனால் நீங்களும் நானும் இந்த இடத்துல இன்னைக்கு இருக்குது. என்னை நம்புங்கள், நான் நிச்சயமாக சொல்லுகிறேன், யாரோ ஒருவர் நமக்காக ஜெபிச்சதுனால நீங்களும் நானும் இந்த இடத்துல இருக்கிறோம். நாமும் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று. But unfortunately what happens is we get lost in, like prodigal son, we go lost in things which is we are surrounded by. ஆனால் என்ன எதிர்பாராத விதமாக என்ன நடக்கிறது என்றால், நாம் வந்து இந்த கெட்டகுமாரனை போல நாமும் தொலைந்து போனவர்கள் ஆகிவிட்டோம், சுற்றி இருக்கிற காரியங்களினாலும் செயல்களினாலும். And Bible says, seek the kingdom of the Lord first, and rest everything shall be added unto you. வேதம் சொல்கிறது, தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், மற்றதெல்லாம் கூட கூட்டி கொடுக்கப்படும். Are you with me? I am also guilty in the same field. I am not saying. நானும் இதில் வந்து குற்ற உணவாக தான் இருக்கிறேன், நான் சொல்லவில்லை, இல்லை என்று சொல்லவில்லை. This is the purpose why God has invited us into this very place. அது இந்த நோக்கத்திற்காக தான் தேவன் இந்த இடத்துக்கு நம்மை அழைத்திருக்கிறார். So the prodigal son goes and he start living in a prodigal way. He lost everything. He's in a swine field. He started eating the food which was been given to the swine. And the days went like that. இந்த கெட்டகுமாரன் அவனுடைய பங்கை எடுத்துக்கொண்டு அவன் போய் அவன் விருப்பத்தின்படி எல்லாம் அவன் வாழ்ந்தான். கடைசியில் அந்த பன்றிகள் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்து பன்றிகளுடைய சாப்பாடை அவன் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான். And in verse number 17 says that, but when he came to himself, he said. 17வது வசனத்துல சொல்லப்படுகிறது, அவனுக்கு புத்தி தெளிந்த போது. See, this is the work of Holy Spirit. இது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வேலை. See, when we are going in our ups and downs, this is what we say, that Holy Spirit, we have three forms. He is upon us, he is around us, and he is in us. நாம் வந்து நம்மளுடைய கஷ்டங்களையோ துன்பங்களையோ கடந்து செல் கொண்டிருக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர், ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள வந்து நமக்குள்ளாக இருக்கிறார், நம்மோடு கூட இருக்கிறார், நம்ம மேல் இருக்கிறார். And what Holy Spirit he convicted, saying that this is not my life, he is actually. பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு உணர்த்துகிறார், இது என்னுடைய வாழ்க்கை இல்லை. I am not called to eat the swine's food. நான் பன்றிகளுடைய சாப்பாடு சாப்பிடுறதுக்காக அழைக்கப்படவில்லை. In my father's house there are a lot of servants who eat plenty and they take plenty also home. என்னுடைய தகப்பனுடைய வீட்ல வேலைக்காரர்கள் நிறைய பேர் இருக்கார்கள், நிறைய சாப்பாடு இருக்கிறது, அவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள். And he is saying that I will go back to my father. நான் என்னுடைய தகப்பனுடைய வீட்டுக்கு போகிறேன். And he says that, Father, I have done sin against you and to the heaven. நான் தகப்பனே, நான் உமக்கு எதிராகவும் தேவனுக்கு எதிராகவும் நான் பாவம் செய்தேன். And he says that, Father, accept me as one of your servant. நான் சொல்லுவேன், தகப்பனே, என்னை உங்களுடைய ஒரு வேலைக்காரனை போல என்னை ஏற்றுக்கொள்ளுங்களேன். Oh, this is a very bad confession. He is already preparing his confession, how he need to meet his father now. இப்பொழுது அவனுடைய தகப்பனை பார்ப்பதற்கு முன்பாகவே நான் என்னவெல்லாம் அறிக்கையிட வேண்டும் என்று அவன் ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு போகிறான். So it's true that Holy Spirit convicted him, saying that this is not my life is. அங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுக்கு உணர்த்துகிறார், இது அவனுடைய வாழ்க்கை இல்லை என்று. But there's a force equally acting on him, saying that how you should go back. ஆனால் இன்னொரு பக்கம் அவன் எப்படி நீ திரும்பி போக வேண்டும் என்பதும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. When God convicts us, we have a choice how to come back to Father. தேவன் நமக்கு உணர்த்தும் பொழுது நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது, தேர்வு இருக்கிறது, எப்படி நாம் தேவனிடத்திற்கு போக. We need to ask that, is it an emotional stir up happening or is it real repentance happening in me? இது உணர்வு பூர்வமாக சும்மா ஒரு கிளர்ச்சி உண்டாகிறதா இல்லை உண்மையாவே நடக்கிறதா என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். Because here it looks like he's emotionally stirred. He says that I will go back and I'll say that you accept me as a servant. இங்கே அவன் வந்து உணர்வு பூர்வமாக யோசிக்கிறான், நான் மீண்டுமாக திரும்பி போவேன், என்னை வேலைக்காரனை போல ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுவேன் என்று. See, this is one of the dangerous life we live when we come under the shelter of the Father. இது ஒரு நம்ம பிதாவினுடைய அந்த அடைக்கலத்துக்கு கீழே வரும்போது இது ஒரு மிகவும் ஆபத்தான ஒரு நிலையில் நாம் இருக்கிறோம். You can have two kind of mentalities here, you can see. இங்கே இரண்டு விதமான மனநிலையை நாம் பார்க்கலாம். You can have a servant's mentality. ஒரு வேலைக்காரனை போல உள்ள ஒரு மனநிலை. Or you can have a sonship mentality. இல்லை, நீங்கள் ஒரு புத்திர சுவிகாரம் குமாரனை போல உள்ள ஒரு மனநிலை. You know, a servant mentality, his value comes from his work. அவனுடைய அந்த வேலைக்காரனை போல உள்ள மனநிலை வந்து அவனுடைய வேலையிலிருந்து வருகிறது. His value comes from the fear to please the master. அவனுடைய எஜமானனை அவன் வந்து சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்கிறதில் வருகிறது. His obedience comes from the fear to the master. அவனுடைய கீழ்ப்படிதல் அவன் எஜமானனுக்கு பயத்தில் வருகிறது. But when it comes to sonship, ஆனால் நீங்கள் புத்திர சுவிகாரத்துக்கு வரும்பொழுது, he's not seeing father as a master. அவனுடைய தகப்பனை ஒரு எஜமானனை போல பார்க்கவில்லை. He's seeing the father as his life. ஆனால் அவனுடைய தகப்பனை அவனுடைய வாழ்க்கையை போல அவன் பார்க்கிறான். He has a feeling of belonging.
அவனுக்கு நான் நான் அதை சார்ந்தவன் என்கிற நினைப்பு See, வருகிறது. do you understand what I'm saying? You can sit here as one among the number. நீங்கள் இங்கே ஒரு இந்த ஒரு கூட்டு ஒரு 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 10 பேருக்குள் ஒருவராக இருக்கலாம், One in 50. 50 பேருக்குள் ஒருவராக இருக்கலாம். Or you can say that, Lord, I am your son, I am still here. இல்லை, நீங்க சொல்லலாம், தேவனே நான் உன்னுடைய மகன், நான் இங்கே See, இருக்கிறேன் என்று. when you have the feeling of belonging, நீங்கள் அந்த சார்ந்தவர்கள் என்ற உணர்வு வரும்பொழுது you are not hurt by the surroundings, நீங்கள் சுற்றி இருக்கிறதிலிருந்து நீங்கள் கேட்க because your மாட்டீர்கள். eyes is fixed upon the Father. உங்களுடைய கண்கள் தகப்பனிடத்தில் And இருக்கும். what the Bible says that I have given you the Spirit to look upon me and to call me Abba, Father. வேதம் சொல்லுகிறது, நான் உங்களுக்கு ஆவியை ஊற்றி இருக்கிறேன், அந்த நீங்கள் என்னை அப்பா அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிட பண்ணுகிற ஆவியை You கொடுத்திருக்கிறேன். don't sit here, you and me don't sit here and obey the word of Lord because of fear, but I obey the word of the Lord because of the love of the Father. நீங்களும் நானும் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு நம்ம பயத்தினால இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க தேவையில்லை, ஆனால் பிதாவின் இடத்தில் இருக்கிற அன்புனால நான் அந்த தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் கேட்கிறோம். Servant mentality is good as a role when you serve the Lord. நீங்கள் தேவனுக்காக ஊழியம் செய்யும் பொழுது அந்த வேலைக்காரன் என்கிற மனநிலை நல்லதுதான். Are you with me? Servant mentality is good when you serve the Lord as a role in his church. நீங்கள் சபையில ஒரு ஊழியக்காரராக இருந்து தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யும் பொழுது அந்த வேலைக்காரன் என்கிற மனநிலை நல்லதுதான். But servant mentality as an identity is dangerous. ஆனால் வேலைக்காரன் என்கிற மனநிலை ஒரு அடையாளமாக இருக்கிறது ஆபத்தானது. See, we serve. Jesus came, he said that I came to serve. இயேசு வந்தார், இயேசு சொன்னார், நான் ஊழியம் செய்வதற்காக வந்தேன் He என்று. didn't say that I am a slave, so I want to serve. அவர் சொல்லவில்லை, நான் ஒரு அடிமை, நான் வேலை செய்ய போகிறேன். Are you with me in this area? So when we serve the Lord, we need to ask this, Lord, is the servantship is my identity, or is my frame of work or frame of mind to serve you? நாம் தேவனுக்காக ஊழியம் செய்யும் பொழுது நாம் கேட்க வேண்டும், இந்த வேலைக்காரன் என்கிற மனநிலை என்னுடைய அடையாளமா, இல்லை நான் உங்களுக்காக ஊழியம் செய்கிற அந்த வேலையின் So when I was preparing this portion of Bible, நான் இந்த வேத பகுதியை நான் தயார் பண்ணும் பொழுது, though we know the servant mentality, we have studied about this long time. இந்த வேலைக்காரன் என்கிற மனநிலை நமக்கு தெரிந்திருந்தாலும் This one particular portion touched me very well. இந்த ஒரு பகுதி என்னை மிகவும் Because I can be in the house and doing the servant's job. நான் வீட்ல இருந்து நான் வேலைக்காரனை போல வேலையை செய்யலாம். But when I serve him with my role, with that servant heart to the Father, he'll be well pleased. ஆனால் நான் அந்த வேலைக்காரன் என்கிற மனநிலையோடு அவருக்கு ஊழியத்தை செய்தேன் என்றால் அவர் மிகவும் சந்தோஷப்படுவார். Because whatever is surrounded by me is not going to affect me, because my service is not to you, my service is to the Lord. ஏனெனில் என்னை சுற்றி இருக்கிற எந்த காரியங்களும் என்னை பாதிக்க போவதில்லை, ஏனென்றால் நான் ஊழியம் செய்வது உங்களுக்காக அல்ல, தேவனுக்காக. And church is like that. சபை அந்த மாதிரி தான். Church is not a museum of saints. சபை ஒரு புனிதவான்கள் நிறைந்த ஒரு மியூசியம் இல்ல. Do you understand what I'm saying? You don't see that all saints are sitting around. நீங்க இங்க சுத்தி பார்க்கலாம், இங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாம் புனிதர்களாக. Though Bible calls each one of us as saints. வேதம் நம்மளை saints சொன்னாலும், but when we join together, we are a collection of sinners. நாம எல்லாரும் சேர்ந்து இருக்கும்போது நாம எல்லாரும் சேர்ந்த ஒரு பாவிகளாக தான் இருக்கோம். 50 people are there, is 50 characters and 50 issues. 50 பேர் இருக்கிறோம் என்றால் 50 குணங்கள் இருக்கிறது, 50 பிரச்சனைகள் இருக்கிறது. But if you have a servant identity, நீ உங்களுக்குள்ளாக வேலைக்காரன் என்கிற அடையாளம் இருந்தது என்றால், whatever we do, we have a trouble. நாம என்ன செய்தாலும் நமக்கு பிரச்சனை உண்டு. We'll go into critical thinking. நாம ஒரு குழப்பமா நாம யோசிப்போம். We'll go into legalism. நாம ஒரு நியாயம் எல்லாம் பார்த்துட்டு, we go into judgmental seat. நாம நியாயம் பார்த்து கொண்டிருப்போம். But when we have the sonship mentality, ஆனால் நமக்கு இந்த புத்திரர் என்கிற உணர்வு இருந்தது or a என்றால், heart to serve the Lord, நமக்கு அந்த தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்கிற இருதயம் இருந்தது என்றால், whoever has put you in any condition or whoever has said to you, your identity is not going to change. யாரெல்லாம் உங்களை என்ன மாதிரியான ஒரு நிலையில வைத்தாலும் சரி, என்ன சொன்னாலும் சரி, உங்களுடைய அடையாளம் மாறப்போவதில்லை. So Debbie sister can insult me by calling different names. God willing, no. டெபி சிஸ்டர் என்னை வேறு பல பேரை சொல்லி அவங்க என்னை அவமானமா படுத்தலாம், கூப்பிடலாம். I can react to that. நான் அதுக்கு எதிர் செயல் பண்ணலாம். And I can go into a naughty corner with the guilty feelings. நான் இல்ல ஒரு 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 மூலையில போயிட்டு நான் ஒரு குற்ற உணர்வோட இருக்கலாம். Or I can go into say that, Lord God bless you more and more. இல்லை, நான் போய் செய்யலாம், தேவன் உங்களை இன்னும் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பார் என்று. See, how many of you heard about Calcutta?
Mother Teresa. எத்தனை பேர் வந்து கல்கத்தால மதர் தெரேசாவை பத்தி She கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? was well known for her ministries, her missionary work. அவர்களுடைய அந்த வேலை அவர்களுடைய அந்த மிஷன் அந்த பணிக்கு ஊழியத்திற்கெல்லாம் மிகவும் தெரிந்தவர்கள். This was from her autobiography. அது அவங்களுடைய பயோகிராஃபில இருந்துச்சு. It says like this: a foreigner went to do missionary with a group of foreigners went to do missionary with Mother Teresa. அந்த வெளிநாட்டுல இருந்து சில பேரு அவங்க மதர் தெரேசாவோட கூட போய் சேர்ந்து அவங்க பணி செய்வதற்காக அவங்க And போயிருக்காங்க. her main missionary work is among the lepers. அவங்களுடைய முக்கியமான வேலை என்னென்றால் அந்த தொழுநோய் உள்ளவர்களுக்கு மத்தியில. I'm sure you have not seen a leper. நீங்க தொழுநோயை நான் நினைக்கிறேன் நீங்க பாத்துக்க மாட்டீங்க. When I was doing my medical practice, we had to serve in the district hospital in among the leprosy ward. நான் மெடிக்கல் பிராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது இந்தியால நான் அந்த தொழுநோய்க்காரங்களுக்கு மத்தியில நான் வேலை செய்ய Many வேண்டும். of the people don't want to go into the leprosy ward பல பேர் வந்து அந்த தொழுநோய் வார்டுக்கு போக மாட்டாங்க. for two reasons. ரெண்டு காரணம். One, it stings like anything. அது வந்து ரொம்ப நாற்றமா இருக்கும். And second, the people who see there, they're all very badly disfigured. அப்ப ஆளுங்களை பார்க்கும் பொழுது அவங்க எல்லாம் பாக்குறதுக்கு மிகவும் அகோரமா இருப்பாங்க. But it was our code of practice that we have to go there during our practice time. ஆனால் நான் மெடிக்கல் பிராக்டிஸ் பண்ணும்பொழுது நாங்க போக வேண்டும் அந்த இடத்துக்கு. And if you see, their wounds are very badly disfigured. அந்த புண்ணெல்லாம் ரொம்ப வந்து வேற அகோரமா இருக்கும். They don't have any sensation on their legs or feet or limbs. அவங்களுடைய கால்லயோ அந்த புண்ணு இருக்கிற இடத்துலயோ எதுலயுமே அவங்களுக்கு எந்த ஒரு உணர்ச்சியும் And இருக்காது. in front of your eyes, you can see the body parts getting separated without any pain. It just comes out. ஒரு வலியுமே இல்லாம அவங்களுடைய அந்த பாடி பார்ட் வந்து அப்படியே சும்மா அப்படியே வரும். But this is all good to see in that ward. இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு அந்த வார்டுல நல்லா தான் But இருக்கும். the worst thing is you cannot stand there in that ward without you have a strong heart. ஆனால் நீங்க அந்த வார்டுல வந்து நீங்க வந்து நிக்க முடியாது. This I am only telling a tip of iceberg. இத நான் வந்து சும்மா ஒரு கொஞ்சம் இதுவை மட்டும் நான் This is சொல்லுகிறேன். only a fraction of expression what I am giving. நான் இப்ப மிகவும் ஒரு கொஞ்ச பகுதியை தான் But சொல்லுகிறேன். Mother Teresa used to work among these people day and night. ஆனால் மதர் தெரேசா இரவும் பகலும் இந்த ஜனங்களுக்கு மத்தியில அவங்க ஊழியம் So a செய்வாங்க. group of missionaries went to do missionary with Mother Teresa. இங்க வெளிநாட்டுல இருந்து சில பேர் அந்த பணி செய்வதற்காக மிஷன் பணி செய்வதற்காக போயிருக்காங்க. And they said, and they went and they couldn't stand this environment. அவங்களால அந்த சூழ்நிலைக்கு நடுவுல நிக்க முடியல. And they went and told to Mother Teresa, we'll give you £1 million நாங்க உங்களுக்கு கோடிக்கணக்குல பணம் கொடுக்கிறோம். and tell us how can you do this. நீங்க சொல்லுங்க எப்படி இதை செய்றீங்கன்னு. And Mother Teresa's reaction was very, very noticeable. ஆனால் மதர் தெரேசாவோட பதில் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடியதாக She இருந்தது. said like that, even if you give £1 million, I won't be able to do this work. நீங்க எனக்கு வந்து மில்லியன் பவுண்ட்ஸ் காசு கொடுத்தா கூட நான் அந்த வேலையை செய்ய முடியாது. But the only thing which drives me to do this work is the love of Christ. ஆனால் ஒரே ஒரு காரியம் தான் இந்த வேலையை என்னை செய்ய வைக்கிறது, அது தேவனுடைய கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு. And she said like that, when I clean them, I'm cleaning the wound of the Lord Jesus himself. அவங்க சொன்னாங்க, நான் அவங்கள வந்து சுத்தப்படுத்தும் பொழுது நான் இயேசு கிறிஸ்துவை சுத்தப்படுத்துகிறது போல நான் When பார்ப்பேன். I give them shower, I'm showering the Lord himself. அவங்களுக்கு நான் வந்து குளிப்பாட்டும் பொழுது நான் இயேசுவுக்கே நான் குளிப்பாட்டுகிறது போல நான் There செய்வேன். the smell is not a trouble, the wound is not a problem, the environment is not a problem. அவர்களுக்கு வந்து அந்த நாற்றம் வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்ல, சுத்தி இருக்கிற சூழ்நிலை பிரச்சனை இல்ல, அந்த புண்ணா இருக்கிறதெல்லாம் பிரச்சனை Because இல்ல. her identity is not an identity of a servant, ஏனெனில் அவர்களுடைய அடையாளம் அங்க வேலைக்காரனாக வேலை செய்கிற அடையாளம் அல்ல. but when she's serving with the heart of a servant. ஆனால் அவங்க வேலை செய்யும் ஊழியம் செய்யும் பொழுது ஒரு வேலைக்காரனுடைய மனநிலையோட ஊழியம் செய்கிறார். Okay, come back to verse number 20. 20வது வசனத்துக்கு வருவோம். And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான். அவன் தூரத்தில் வரும்போதே அவனுடைய தகப்பன் அவனை கண்டு மனதுருகி ஓடி அவன் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு அவனை முத்தம் செய்தான். As I said that for a normal reading, this is just a reading. நாம சும்மா படிக்கும் பொழுது அது ஏதோ நம்ம படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பொதுவா. But when we read on a Jewish perspective, ஆனால் நீங்கள் யூதர்களுடைய பார்வையில நீங்கள் படித்தீர்கள் we என்றால் will really know that how much a father loves us. உங்களுக்கு உண்மையாவே தெரியும் எவ்வளவு தூரம் அந்த தகப்பன் நேசிக்கிறார் என்று. Now the father is looking far away day and night, is my son coming back? அந்த தகப்பன் வந்து தூரமா பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு இரவும் பகலும், என்னுடைய மகன் வருகிறாரா என்று. Do you remember I said we have 4 kind of lostlessness in our life? நீங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து 4 விதமான காணாமல் போன Either we காரியங்கள். have lost the love of the Lord because drifting away from the Lord.
நாம வந்து தேவனை விட்டு தூர போகிறதுனால தேவனுடைய அன்பை இழந்திருக்கலாம். Or we could have been fall apart without any sensation saying that I'm lost. இல்லை ஒரு ஒரு நமக்கு உணர்வுமே இல்லாமல் நாம் விழுந்து போயிட்டு நாம் காணாமல் போனவர்களா Or இருக்கலாம். you and me will be lost because of deliberately disobeying the Lord, saying that I am self, I'm made of self. இல்லை நீங்களும் நானும் வேண்டுமென்றே தேவனுக்கு எதிராக வேலை செய்து நாம் வந்து இழந்து போயிருக்கலாம். Or you will be lost religiously saying that I am in the house of the Lord, but you are far away from the heart of the Lord. இல்லை நீங்கள் மதம் சம்பந்தப்பட்ட காரியமாக நான் தேவனுடைய வீட்டில் தான் இருக்கிறேன் என்று ஆனால் தேவனை விட்டு தூரமாக இருக்கலாம். But there's a father who is looking for his son to come back. ஆனால் தகப்பனானவர் அவனுடைய மகன் வருவதற்காக The Bible says that he was looking far away, distant away, seeing that is my son coming back. வேதம் சொல்லுகிறது அவர் தூரமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அவனுடைய மகன் வருகிறாரா என்று. In a Jewish perspective, யூதர்களுடைய பார்வையின்படி in their culture, அவர்களுடைய கலாச்சாரத்துல a father cannot, he saw his son coming and the father started running towards his son. அவன் அந்த தகப்பன் பார்த்தார் அவனுடைய மகன் வருகிறதை, உடனே அவர் ஓடினார் மகனை That is what Bible says. அதுதான் வேதம் சொல்கிறது. And according to the Jewish culture, அந்த யூதர்களின் கலாச்சாரத்தின்படி it is rarest and rarest where a patriarch can run towards something. அது மிகவும் ஒரு அரிதான காரியம், ஒரு முற்பிதாக்கள் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை நோக்கி ஓடுகிறது. It is insulting for an old man to expose his legs and lift his robe and run. அந்த வயதான மனிதருக்கு அவருடைய ஆடையை தூக்கி கொண்டு அவருக்கு கால்களை காமிச்சு அவர் ஓடுறது வந்து அவருக்கு ஒரு அவமானம். According to Middle Eastern culture, to expose the legs of a man, elderly man, and running is considered to be a lack of dignity and disrespectful. அந்த மிடில் ஈஸ்ட் கலாச்சாரத்தின்படி இந்த ஒரு வயதான மனிதன் அவர் இந்த மாதிரி அவருடைய ஆடையை எடுத்து தூக்கி கொண்டு அவர் அந்த மாதிரியாக ஓடுகிறது வந்து அவருடைய கலாச்சாரத்தின்படி அது அவருக்கு இழிவான ஒரு காரியம், அது இழிவாகப்படுகிறது. People were expected to come to them walking slowly and come pay their respect. எப்பொழுதுமே ஜனங்கள் வந்து இவர் மெதுவாக நடந்து போக வேண்டும், ஜனங்கள் வந்து அவருக்கு மரியாதை செலுத்த வேண்டும். But here we can see that the father is running towards his son. இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் அவருடைய தகப்பன் ஓடுகிறார். Verse number 20, read it again. And he arose and came to his father, but when he was still a great way off, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. எழுந்து புறப்பட்டு தன் தகப்பனிடத்தில் வந்தான். அவன் தூரத்தில் வரும்போதே அவனுடைய தகப்பன் அவனை கண்டு மனதுருகி ஓடி அவன் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு அவனை முத்தம் செய்தான். So with what mentality the son is coming to the village? எப்படி என்ன மாதிரியான ஒரு மனநிலையில அந்த மகன் வருகிறான் அந்த கிராமத்துக்கு? He is saying that Lord, Father, you accept me as a servant. அவன் வந்து என்ன சொல்ல விரும்புகிறான் என்றால், ஓ தகப்பனே என்னை ஒரு வேலைக்காரனை போல சேர்த்துக் கொள்ளும் என்று. Here the father is seeing that he is running towards the village. இங்கே அவன் பார்க்கிறான் அவனுடைய தகப்பன் அங்கிருந்து அந்த கிராமத்துல ஓடி வருகிறதை. There is a very important reason for that. அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கிறது. All these villages used to practice a ceremony called kazaz in Hebrew. ஹீப்ரூல வந்து கஸாஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு சடங்காச்சாரத்தை அவர்கள் செய்கிறது உண்டு. That ceremony is, if they come to know that any of the children has taken their inheritance from the father before the father has died and they have gone, they spent, if that son comes back or that person comes back, இப்பொழுது அந்த சடங்கு என்னவென்றால், யாராவது ஒரு பிள்ளைகள் அவங்க அப்பாவுடைய ஆஸ்தியை சொத்தை எடுத்துக்கொண்டு அப்பா தவறுவதற்கு முன்பாகவே சாவதற்கு முன்பாகவே எடுத்துக்கொண்டு அவங்க தூர தேசத்துக்கு போய்விட்டு அவர்கள் மீண்டுமாக திரும்பி வருகிறார்கள் என்றால் அந்த கிராமத்துக்கு, as soon as they enter into the village border, அந்த கிராமத்தின் எல்லைக்கு அவர்கள் வரும் பொழுதே the villagers will go and surround them. அந்த கிராமத்துல உள்ளவர்கள் எல்லாரும் அங்கே போய் சூழ்ந்து They கொள்வார்கள். will expose their sins, whatever you have done. அவன் என்னெல்லாம் பாவம் செய்தானோ அது எல்லாத்தையும் சொல்லுவார்கள். They will isolate them. அவனை தள்ளி They வைப்பார்கள், will reject them. அவனை மறுதலிப்பார்கள். And once the kazaz is done, he cannot enter into that village again. இந்த சடங்கு, இந்த கெசாஸ்ங்கிற இந்த சடங்கு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து அந்த கிராமத்துக்குள்ள வர முடியாது. The father also knows about this. இந்த தகப்பனுக்கும் தெரியும் அதை குறித்து, The son also knows about it. அந்த மகனுக்கும் தெரியும் அதை பத்தி. That is why he is coming saying that you, at least I will come as a servant. அதனால்தான் அவன் நினைக்கிறான், நான் ஒரு வேலைக்காரனாவாச்சும் நான் இங்க வரேன் என்று. The father knows about this ceremony very well. இந்த தகப்பனுக்கு தெரியும் இந்த சடங்கை குறித்து. That is why he doesn't care about the shame what he's going to face. He lifts his robe and runs towards the son. அதனால்தான் அவர் என்ன மாதிரியான ஒரு அவமானத்தை பார்க்க போகிறார் என்றாலும் அவனுக்கு அக்கறையே கிடையாது. அவர் ஆடையை தூக்கி கொண்டு அவர் ஓடினார். Even before the villagers can put a lay hand on him, the father goes and embraces him. அந்த கிராமத்துல உள்ளவங்களா போய் ஒரு கையை அவர் மேல வைக்கிறதுக்கு முன்பாகவே இவர் போய் அந்த மகனை கட்டி தழுவி கொண்டார். You ever been to a swine farm?
நீங்க வந்து பன்றியோட அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கிறீங்களா? Swine is a very dignified word, okay? When we say swine, is very it's good to hear. நம்ம வந்து பன்றின்னு சொல்லும்பொழுது அது வந்து கேட்கறதுக்கு No, நல்லா in இருக்கு. English, when we say swine, it's good to hear. அது கேட்கறதுக்கு நன்றாக When இருக்கும். we say pig, we will know the real meaning. Pig farm, we'll know the real meaning. நம்ம ஒரு பன்றியோட இடம் என்று சொல்லும்பொழுது நமக்கு உண்மையான இடம் தெரியும். It like to stay in its waste. ஆஹ் It like to stay in its waste. அதனுடைய கழிவுலையே அது வந்து இருக்க விரும்பும். How much ever you wash and keep the pig back to the farm, it will go and roll into the same waste. எவ்வளவுதான் நீங்கள் அது கழுவி சுத்தம் பண்ணி வச்சாலும் அதனுடைய கழிவுலையே தான் அது போய் சுத்தி கொண்டு இருக்கும். And 1 mile around, people will know that there's a pig farm there. ஒரு மைலுக்கு முன்னாடியே ஜனங்களுக்கு தெரியும் அங்க வந்து ஒரு பன்றி இடம் இருக்கிறது. That beautiful the smell will be. அப்படி ஒரு நாற்றமாக இருக்கும். Now this person working in a pig farm, இப்ப இந்த நபர் வந்து அந்த பன்றியோட இடத்துல வேலை செய்கிறான். eating pig food. பன்றியோட சாப்பாடை சாப்பிடுகிறான். Is coming and this, what is it? There was a famine. What is famine? There was no water. அங்க பஞ்சம் இருந்தது. என்ன பஞ்சம்? தண்ணி கிடையாது. So there's no shower. அங்க குளிக்க முடியாது. So you can imagine how stinky this son will be. நீங்க யோசிச்சு பார்க்கலாம் எவ்வளவு ஒரு நாற்றமா இந்த மகன் இருப்பான். But what his father does, he didn't consider this as a shame. He lifts his robe, he runs, he goes and compassion, he embraces the son. ஆனால் அந்த தகப்பன் என்ன செய்தாரு? அவர் கொஞ்சம் கூட எதையுமே அவர் யோசிக்கவே இல்ல. அவருடைய அவமானத்தை கூட நினைக்கவில்லை. அவர் அவருடைய ஆடையை தூக்கி கொண்டு ஓடி போய் மகனை கட்டி தழுவி கொண்டார். And he kisses his son. அவனுடைய மகனை முத்தமிட்டார். And the villagers are watching this. இது எல்லாம் கிராமத்துல உள்ளவங்க பாக்குறாங்க. As soon as the village is watching this, இந்த கிராமத்துல உள்ளவங்க எல்லாம் அதை பார்க்கும் பொழுது the father is giving a message to the whole village. அந்த தகப்பன் வந்து ஒரு செய்தி சொல்லுகிறார் எல்லா கிராமத்துக்கும். He is not a person to be celebrated as a kazaz here. இங்க வந்து அவனை வந்து கசாஸ்னு அந்த சடங்கு செய்யறதுக்காக பண்ணுகிற அந்த ஆள் இல்ல அவன் என்று. He is my son. அவன் என்னுடைய குமாரன். If you have to shame me, you have to shame me first before it goes to my son. அவனை நீங்க அப்படியே வந்து அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்றால் என்னை முதல்ல அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்று. Are you with me? நீங்க என்னோடு கூட He wanted to come back as a servant, but the father didn't. Father said that I will restore you as a son. அவன் ஒரு வேலைக்காரனாக தான் வர வேண்டும் என்று விரும்பினான். ஆனால் அவனுடைய தகப்பனானவன் உன்னை நான் என்னுடைய குமாரனாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார். The act of reconciliation was not private. இந்த அவர் வந்து இவரை சேர்த்து கொள்வது வந்து அவர் தனியாக இல்லை. It is in front of a whole village. அந்த முழு கிராமத்துக்கும் நடுவுல. And the forgiveness was not private forgiveness. It was the whole, in front of the whole village, the father forgives the son. அந்த தகப்பன் அந்த மகனை மன்னித்தது தனியாக அவர் வீட்டுக்குள்ளாக மன்னிக்கவில்லை. அந்த எல்லா கிராமத்தார்களுக்கு முன்பாகவும் தான் அவர் மன்னித்தார். This is what exactly Jesus has done for each one of us. இதுதான் அப்படியே இதைதான் இயேசு கிறிஸ்து நம்ம ஒவ்வொருவருக்காகவும் செய்தார். Each one of us who are sitting here, we are like prodigal sons. இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருமே நாம் எல்லோருமே வந்து கெட்ட குமாரனை போல. We wandered away from the father. நாம் எல்லோரும் தகப்பனை விட்டு தூரமாக போனோம். We pursued our own ways. நம்மளுடைய சொந்த வழியில திரிந்தோம். We were spiritually dead. நாம் ஆவிக்குரிய வகையில மரித்திருந்தோம். The world is against us. இந்த உலகம் நமக்கு எதிராக இருந்தது. The law of the Lord is against us. தேவனுடைய அந்த நியாயப்பிரமாணம் the conviction of Holy Spirit is against us. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு எதிராக இருந்தது. But the whole thing has a ground to accuse against each one of us. எல்லாமே வந்து நமக்கு எதிராக குற்றம் சொல்வதற்காக இருந்தது. But the Lord never left us like that. ஆனால் தேவன் நம்மை அப்படியே விட்டு விடவில்லை. In Romans chapter 5 verse 8, if you open with me. ரோமர் 5:8ல it says like that. இந்த மாதிரி Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrated his love towards us in that while we were sinners, still Christ died for us. நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்ததினாலே தேவன் நம்மேல் வைத்த தமது அன்பை விளங்க பண்ணுகிறார். Did I and you done something great for the Lord to receive me and you into his family? நீங்களும் நானும் ஏதோ ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்தோமா அவருடைய குடும்பத்துக்குள்ளாக தேவன் நம்மை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக? I am standing in the righteousness of the Lord. நான் தேவனுடைய நீதியில் நிற்கிறேன். Same, if you have accepted as Christ as your personal savior, your first ground is standing in the righteousness of the Lord. நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களுடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் நீங்களும் அதே நீதியில் தான் நிற்கிறீர்கள். Still we do sins after sins. இருந்த பொழுதிலும் நாங்கள் பாவத்திற்கு அப்புறம் பாவம் செய்கிறோம். And his love towards me is so great, so extravagant.
ஆனால் அவருடைய அன்பானது மிகவும் பெரிதாக இருக்கிறதுக்கு மிகவும் அளவுக்கு அதிகமாக Time இருக்கிறது. after time, He gives me chance, another chance, நேரத்துக்கு நேரம் நமக்கு அடுத்த வாய்ப்பு கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். saying that Jesus sitting on the right side of the Father, interceding for my sins. இயேசு கிறிஸ்து பிதாவினுடைய வலது பாரிசத்தில் அமர்ந்து என்னுடைய பாவங்களுக்காக அவர் வேண்டிக் கொள்கிறார் என்று. That is Jesus' heavenly ministry. அது இயேசுவினுடைய பரலோக ஊழியம். That is because the love of Father through Christ is so enormous. It has been shown through me, through the Holy Spirit in me. ஏனெனில் அது நம்மளுடைய பிதாவினுடைய அன்பானது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரின் மூலமாக நமக்கு So கொடுக்கப்படுகிறது. with what mentality are you sitting here? என்ன மாதிரியான ஒரு மனநிலையில் இங்க நீங்க உட்கார்ந்திருக்கிறீங்க? A servant mentality I want to be accepted, so I obey so that I want to be accepted. இந்த ஒரு வேலைக்காரனுடைய மனநிலை நான் கீழ்ப்படுகிறேன் அப்பொழுது என்னை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவார்கள் என்பது. But a son's mentality is I am accepted, so I obey you, Lord. இல்லை, ஒரு குமாரனுடைய மனநிலை என்னவென்றால் நான் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டேன் அதனால் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறேன். You should have this confession or this conviction in your heart that I am already accepted in the Lord. My Father has accepted me, so I obey you, Lord. இந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வு நமக்கு இருக்க வேண்டும். தேவன் என்னை ஏற்றுக்கொண்டு விட்டார், அதனால் நான் தேவனுக்கு நான் கீழ்ப்படுகிறேன். Not because I want to do some work so that I can be accepted in the kingdom of the Lord. இல்லை, நான் ஏதோ ஒரு வேலையை செய்து அப்பொழுது தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவேன் என்று அல்ல. His love is extravagant for each one of us. அவருடைய அன்பானது மிகுந்த அளவுக்கு அதிகமானது ஒவ்வொருவருக்காகவும். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். John chapter 3 verse 16, we know this Bible verse very well. யோவான் 3:16 நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும் இந்த வேத For வசனம். God so loved the world தேவன் இவ்வுலகத்தை மிகவும் that He அதிகமாக gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but will have eternal life. தேவன் இவ்வுலகத்தை இந்த உலகத்தை இவ்வளவாக நேசித்ததினால் அவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை கொடுத்தார். அவரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் யார் ஒருவரும் அழிந்து போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடைவதற்கு. Before even condemnation defined me, the grace enveloped me. அந்த ஆக்கினை தீர்ப்பு என்னை ஆக்கினை தீர்ப்புக்குள்ளாக என்னை மாற்றுவதற்கு முன்பாக அவருடைய கிருபையானது என்னை அணைத்துக் கொண்டது. Before even shame could destroy me, Jesus took that shame on Him. எனக்குள்ள அந்த அவமானம் வருவதற்கு முன்பாக இயேசு கிறிஸ்து அந்த அவமானத்தை எடுத்துக்கொண்டார். Bible says that on the cross Jesus took my sin, my curse, my shame. வேதம் சொல்லுகிறது சிலுவையில, கல்வாரி சிலுவையில இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய பாவத்தை, என்னுடைய சாபத்தை, என்னுடைய அவமானத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். So that I and you can walk without condemnation. அப்பொழுது நீங்களும் நானும் ஒரு ஆக்கினை தீர்ப்புக்கும் உள்ளாகாமல் நடக்க முடியும் என்று. Once again the prodigal son want to come back as what? இன்னொரு அந்த கெட்டகுமாரன் மீண்டுமாக திரும்பி வர எந்த மாதிரியாக வர ஆசைப்பட்டான்? He want to come as a servant. அவன் ஒரு வேலைக்காரனாக வர ஆசைப்பட்டான். But the Lord accepted me and you as not a servant, as His own child. ஆனால் தேவன் உங்களையும் என்னையும் ஏற்றுக்கொண்டது ஒரு வேலைக்காரனாக அல்ல, அவருடைய சொந்த குமாரனாக. This is the heart of the gospel what we hear day and night. இதுதான் சுவிசேஷத்தின் இருதயமாக இருக்கிறது. நாம் இரவும் பகலும் கேட்கிற அந்த This is the foundation on where we stand and say that Lord, whatever the truth we hear, Lord, I am your child. இந்த அடித்தளத்தில் தான் தேவனே நான் உம்முடைய பிள்ளை என்கிற அடித்தளத்தில் தான் நின்று கொண்டு நாம் எல்லா சத்தியங்களையும் கேட்கிறோம். Now what was Father's response to this? He came, He embraced, He kissed, and He is giving a message to the society. இப்ப தகப்பனுடைய பதில் என்ன? அவர் ஓடி வந்தார், அவனை அணைத்துக் கொண்டார், அவனுக்கு முத்தம் செய்தார், அவர் ஒரு செய்தியை சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கிறார். He never asked his child, said, where were you? அவர் அவருடைய பிள்ளையிடம் கேட்கவே இல்லை, எங்க போயிருந்த இவ்வளவு நாளும்? What did you do with my money? என்னுடைய காசை வச்சு என்ன பண்ண? You're coming back and you need to prove that you have turned your heart and you're coming back to me. ஓ, நீ திரும்பி வந்துட்ட, இப்ப நீ உன்னுடைய இருதயத்துல நீ மாறிட்டேன்னு எனக்கு வந்து நிரூபிக்க வேண்டும். He didn't say any of those things. எது ஒன்றுமே அவர் சொல்லவில்லை. But the Father commanded one thing which has 4 elements. ஒரு காரியத்தை வந்து அந்த தகப்பன் வந்து காண்பித்தார். அதுல 4 பகுதிகள் இருக்கு. He commanded one statement. அவர் ஒரு வாக்கியத்தை அவர் கட்டளையிட்டார். But it has 4 main elements. அதுல 4 முக்கியமான பங்குகள் காரியங்கள் உள்ளது. If you open with me same book, Luke chapter 15. லூக்கா 15 and verse number 22. 22. But the father said to his servant, bring out the best robe and put on him, and put a ring on his hand and a sandal on his feet. And verse number 23, and bring the fattened calf here and kill it, and let us eat and be mercy. அப்பொழுது தகப்பன் தன் ஊழியக்காரரை நோக்கி, நீங்கள் உயர்ந்த வஸ்திரத்தை கொண்டு வந்து இவனுக்கு உடுத்தி, இவன் கைக்கு மோதிரத்தையும் கால்களுக்கு பாதரட்சைகளையும் போடுங்கள், கொழுத்த கன்றை கொண்டு வந்து அடியுங்கள், நாம் புசித்து சந்தோஷமா இருப்போம். Are you with me?
One commandment, 4 elements. ஒரு கட்டளை 4 பகுதிகள் உண்டு அதுல. Same one commandment for you and me, but it has 4 elements which has restored me and you. அதேதான் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரே கட்டளை தான், அதில் நமக்கு 4 காரியங்களே நமக்கு புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. He says that bring the best robe. உயர்ந்த வஸ்திரத்தை கொண்டு வாருங்கள் என்று And சொல்கிறார். he says that put him on my son. அந்த என்னுடைய குமாரனின் மேல் போடுங்கள் என்று சொல்கிறார். So the robe represents the restoring the honor of the child. அந்த அந்த உயர்ந்த வஸ்திரமானது அந்த மகனுடைய கனத்தை மீண்டுமாக புதுப்பிக்கிறது. When I and you received Jesus as my personal savior, what did he put me on? நீங்களும் நானும் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்மளுடைய சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நமக்கு என்ன அவர் அணிவித்தார்? A robe of salvation. நமக்கு ரட்சிப்பு என்கிற ஆடையை அணிவித்தார். Then he says that bring and give him the ring. அவனுக்கு மோதிரத்தை கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னார். Ring is a sign of authority. அந்த மோதிரம் அதிகாரத்தை குறிக்கிறது. What does Bible give authority? What's the authority Bible has given to each one of his children? ஒவ்வொரு அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு, தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு வேதம் என்ன ஒரு அதிகாரத்தை It கொடுத்திருக்கிறது? says that you stand and you proclaim. You have life and death on your tongue. நீங்கள் நின்று அறிக்கை எடுங்கள், உங்களுடைய நாவில் இருக்கிறது மரணமும் ஜீவனும். No weapons has formed against you to prosper. நீங்கள் செழிப்பதற்கு எதிராக எந்த ஒரு ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். This you and me only can receive and exercise until unless you and me know my identity in Christ. நீங்களும் நானும் என்னுடைய அடையாளம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக என்ன என்று நாம் தெரிந்து கொண்டால்தான் நாம் இதை அறிக்கையிட்டு பெற்றுக்கொள்ள முடியும். And this ring is called grace for us. இந்த மோதிரம் நமக்கு கிருபை என்று அழைக்கப்படுகிறது. And he says that bring sandals. அடுத்தது பாதரட்சிகளை கொண்டு வாருங்கள். See, according to Jewish culture, servants are not supposed to wear sandals. யூத கலாச்சாரத்தின்படி வேலைக்காரர்கள் பாதரட்சிகளை போட முடியாது. Only sons are supposed to wear sandals. அவர்களுடைய குமாரர்கள் மட்டும்தான் பாதரட்சிகளை போட முடியும். So he is giving a message to the society saying that he is not a servant, he is my son. இப்பொழுது அவர் சமுதாயத்துக்கு ஒரு செய்தியை கொடுக்கிறார், அவன் என்னுடைய வேலைக்காரன் அல்ல, என்னுடைய மகன் என்று. And he says to that servant saying that the fattened cow, cut it and we'll celebrate. அப்புறம் அவர் வேலைக்காரரிடம் சொல்கிறார், கொழுத்த கன்றை கொண்டு வந்து அடியுங்கள் என்று. It's a feast for the whole society, the whole community. இப்ப அந்த முழு சமுதாயத்துக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு கொண்டாட்டம் நடக்கிறது. It's a celebration. That is the Bible says that when one soul turns to the Lord, the whole heaven rejoices. அதுதான் வேதம் சொல்கிறது, ஒரு ஆத்துமா ரட்சிக்கப்பட்டால் முழு பரலோகமும் சந்தோஷப்படுகிறது. It's a restoration what God brings into our life. இதுதான் நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில தேவன் ஒரு புது யுகத்தை கொண்டு வருகிறார். And the restoration is not private, is public. இந்த புதுப்பிக்கிறது தனியாக அல்ல, எல்லாருக்கும் முன்பாக. This is the beauty of the finished work of the Lord Jesus Christ in me and in you. இதுதான் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய செய்து முடித்த வேலையின் கிரியையாக இருக்கிறது. And Romans chapter 8 verse 1 says that therefore there's no condemnation to those who are in Christ. ரோமர் 1:8 சொல்லப்படுகிறது, கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறவர்கள் யார் ஒருவரும் ஆக்கினை தீர்ப்புக்கு உள்ளாக மாட்டார்கள். So today if you hear this voice of the Lord, இன்றைக்கு நீங்கள் தேவனுடைய குரலை கேட்டீர்கள் என்றால், the Lord is giving an open invitation for me and you. தேவன் எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு அழைப்பை கொடுக்கிறார். To see that what kind of lostlessness I am going through. என்ன மாதிரியான ஒரு இழப்பை நான் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறேன். God is not standing here and waiting to say that am I coming back with a sincere enough heart. இங்கே தேவன் நின்று கொண்டு நான் ஒரு உண்மையான இருதயத்தோடு நான் திரும்பி வருகிறேனா என்றெல்லாம் அவர் பார்க்கவில்லை. But before even I make that decision, the Father is running towards me. ஆனால் நான் அந்த தீர்மானத்தை எடுப்பதற்கு முன்பாகவே என்னுடைய தகப்பனானவர் ஓடி வருகிறார். You take one step, he has taken 100 steps already. நீங்க ஒரு படி எடுத்து வைத்தால் அவர் 100 படி எடுத்து வைத்து வருகிறார். And that is what the Holy Spirit does in each one of our life. அதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் நடத்துகிறார். It is not an emotional stirred up. இது ஒரு உணர்ச்சி பூர்வமான கிளறுதல் அல்ல. It is the conviction of that I am the child of God. நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்கிற ஒரு உணர்வு. It is the conviction in our heart that I am been restored. நம்மளுடைய இருதயத்துல நான் புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்கிற ஒரு உணர்வு. It's a conviction that my shames has been taken away. நான் என்னுடைய அவமானங்கள் எல்லாம் எடுக்கப்பட்டது என்கிற ஒரு உணர்வு. It's a conviction that my identity has been restored. என்னுடைய அடையாளம் மீண்டுமாக புதுப்பிக்கப்பட்டது என்கிற ஒரு உணர்வு. And he doesn't finish there. அதோட அங்க முடிக்கவில்லை. The father didn't finish there. அந்த தகப்பன் அதோட அங்க முடிக்கவில்லை. He took him back to his house. அவனை அவனுடைய வீட்டிற்கு கூட்டி செல்கிறார். This is what Jesus exactly said when he was going back. இதுதான் இயேசு சொன்னார் அவர் திரும்பி போகும் பொழுது. There are many rooms in my father's house. என்னுடைய பிதாவினுடைய வீட்ல நிறைய வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. I'll be coming back. நான் மீண்டுமாக வருவேன். I will take you with me now. நான் உங்களை என்னோடு கூட எடுத்துக்கொண்டு This is my assurance and this is my hope. இதுதான் என்னுடைய நம்பிக்கை, இதுதான் என்னுடைய உறுதி. Are you with me?
நீங்கள் This என்னோடு is கூட my இருக்கிறீர்கள். assurance, and this should be your hope as well. இதுதான் என்னுடைய உறுதியாக இருக்கிறது. இது உங்களுடைய நம்பிக்கையாகவும் இருக்க வேண்டும். That I am been reconciled, நான் மீண்டுமாக புதுப்பிக்கப்பட்டேன். that I am restored, நான் மீண்டுமாக சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டேன். that my identity is in my Christ, என்னுடைய அடையாளம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக இருக்கிறது. and my Christ is going to come back for me. கிறிஸ்து எனக்காக மீண்டுமாக திரும்பி வரப்போகிறார். Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட Do you இருக்கிறீர்கள். have this conviction in your heart? உங்களுடைய இதயத்தில் இந்த உணர்வு உங்களுக்கு Do you இருக்கிறதா? have this authoritative word in your heart saying that is, I am not defined by what the world says, I am defined by what the word says about me. உங்களுடைய இருதயத்துல நான் வந்து இந்த உலகம் என்னை பற்றி என்ன சொல்கிறதோ அதன்படி நான் விவரிக்கப்படவில்லை. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை என்னை பற்றி என்ன சொல்கிறதோ அதன்படி தான் விவரிக்கப்பட்டேன் என்ற உணர்வு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறதா? None of us who is sitting here is perfect. இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற யாரு ஒருவருமே வந்து நான் பெர்ஃபெக்ட் ஆனவங்க இல்ல. I can do a lot of ministries, நான் நிறைய ஊழியங்களை செய்யலாம். but I am a man with weakness. ஆனால் நானும் பலவீனமுள்ள ஒரு மனிதன். I speak words out. நான் வார்த்தைகளை பேசுவேன். I do things which is not fitting for Lord. நான் சில காரியங்களை தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்வேன். But the Lord convicts me. ஆனால் தேவன் எனக்கு He உணர்த்துகிறார். gives me a chance to turn around. எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறார் நான் மீண்டுமாக திரும்பி போவதற்கு. But that is not definition of my life. ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையின் அர்த்தம் அது அல்ல. My definition of the life is when I reach there is my name in the book of the life. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையின் அர்த்தம் என்னவென்றால் நான் அங்கு போகும் பொழுது அந்த ஜீவ புத்தகத்தில் என்னுடைய பெயர் இருக்கிறது. Not by the definition given by you and anyone else. இல்லை நீங்க யாரோ ஒருவர் எனக்கு கொடுக்கிற அந்த விளக்கத்தில் இல்லை. I can have enough number of prefix in front of my name. என்னுடைய பெயருக்கு முன்பாக நிறைய அடையாளங்கள் இருக்கலாம். You and me can be known as reverends. நீங்களும் நானும் வந்து ஒரு ரெவரண்ட் சொல்லப்படலாம். You and me can be known as pastors. நீங்களும் நானும் பாஸ்டர்னு சொல்லப்படலாம். You and me can put name evangelist. நீங்களும் நானும் இவஞ்சலிஸ்ட்னு You சொல்லலாம். and me can be called as teachers. இல்ல டீச்சர்ஸ்னு You சொல்லலாம். and me can be called as apostles. இல்ல அப்போஸ்தலர்கள் என்று சொல்லலாம். But when we reach there, ஆனால் நாம் அங்கு செல்லும் பொழுது He is not going to call me and you with any of these names. உங்களையும் என்னையும் இந்த எந்த ஒரு பெயரிலையும் அவர் கூப்பிட According to போவதில்லை. Bible, it says that my faithful servant enter into my peace. வேதம் சொல்லுகிறது என்னுடைய விசுவாசமுள்ள ஊழியக்காரன் என்னுடைய இடத்துக்கு வந்திருக்கிறான் என்று. And if that to attain that word, my faithful servant, அந்த விசுவாசமுள்ள ஊழியக்காரன், I and you cannot be driven by the opinions and the comments or the actions of others. நீங்களும் நானும் மற்றவர்களுடைய சொல்லினாலேயோ மற்றவர்களுடைய செயல்களினாலேயோ நாம் வந்து அதை மாற்ற போவதில்லை. Rather than when it comes like that, we can be encouraging for others, saying that, come on, lift up. அதற்கு பதிலாக நம்ம வந்து மத்தவங்களை வந்து நம்ம ஊக்கப்படுத்தணும், எழும்புங்கள் என்று. Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட இருக்கிறீர்களா? Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட இருக்கிறீர்களா? Can we all stand up? We'll pray. நாம் எல்லோரும் எழுந்து நின்று ஜெபிப்போம். The love of the Father is so extravagant. The love of the Father is so unconditional. He runs behind each one of us. அவருடைய அன்பானது மிகவும் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறது. அளவுக்கு அதிகமான அன்பாக இருக்கிறார். நாம் ஒவ்வொருவர் பின்னாடியும் அவர் ஓடி வருகிறார். He calls each one us as his own child. நாம் ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய சொந்த குமாரனாக அவர் அழைக்கிறார். Whatever is my age or whatever is my qualities, whatever is my ups, whatever is my down, he still embraces me and he still calls me as his own. என்னுடைய வயது என்னவாக இருந்தாலும் சரி, என்னுடைய நிலை என்னவாக இருந்தாலும் சரி, என்னுடைய சூழ்நிலை என்னவாக இருந்தாலும் சரி, அவர் ஒவ்வொருவரையும் அவருடைய சொந்தமாக அவர் அழைக்கிறார், அவருடைய சொந்த குமாரனாக அழைக்கிறார். And Bible says that his thoughts for each one of us, if we count, it is more than the sands of this earth. வேதம் சொல்லுகிறது அவர் நமக்காக வைத்திருக்கிறதை நாம் கணக்கிட்டு பார்த்தோம் என்றால் இந்த மணலை காட்டிலும் அதிகமானது என்று. His thought for each one of us is so enormous every minute that is you cannot even count what is the thought of my Lord for each one of us. அவருடைய நினைவு நம்ம ஒவ்வொருவருக்காகவும் அவர் வைத்திருக்கிற நினைவு மிகவும் பெரியதானது. அதை நாம் அளவிடவே முடியாது. But are we blinded on this love of Father? நம்மளுடைய தேவனுடைய இந்த அன்புல நாம் வந்து தெரியாமல் நாம் குருடாக இருக்கிறோம். If we are blinded, we can ask Lord, open my heart, open my eyes so that I can feel, I can perceive your love and your kind and mercy.
நாம் அவருடைய அன்பை தெரியாமல் குருடாக இருந்தோம் என்றால் நாம் தேவனிடத்தில் கேட்கலாம், தேவனே என்னுடைய கண்களை திறங்கள், அப்பொழுது நான் உங்களுடைய அன்பை பார்க்க முடியும், உணர முடியும் என்று. Lord, give me a new heart where your words can be written, Lord Father. தேவனே எனக்கு ஒரு புதிய இருதயத்தை கொடுங்கள் ஆண்டவரே, அப்பொழுது நான் உங்களுடைய வார்த்தைகளை நான் அதை எழுத முடியும். Lord, where my heart is sensitive to your word, Lord Father. என்னுடைய இருதயம் உன்னுடைய வார்த்தைகளுக்கு உணர்வுள்ளதாக இருக்க Lord, வேண்டும். my heart is sensitive to your voice today, Lord Father. உங்களுடைய குரலுக்கு என்னுடைய இருதயம் Lord, where my heart is obedient to your word today, Lord Father. உங்களுடைய வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படிய வேண்டும் ஆண்டவரே. Lord, help each one of us to surrender to your voice. ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய குரலுக்கு நாங்க கீழ்ப்படிய எங்களுக்கு உதவி செய்யும் தேவனே. Help each one of us to be proximal to you. ஒவ்வொருவரும் நான் உங்களிடத்தில் நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் தேவனே. In a living relationship with you, Lord Father. உங்களோடு கூட ஒரு ஜீவனுள்ள ஒரு உறவில் இருக்க வேண்டும் தேவனே. So that, Lord Father, when you come, Lord Master, நீங்கள் வரும்பொழுது தேவனே, Lord, I will get my portion in you, Lord Master. என்னுடைய பங்கு உங்களிடத்தில் எங்களுக்கு And கிடைக்கும் Lord, you ஆண்டவரே. will give me a name and you will give me a crown as well, Lord. அப்பொழுது நீங்கள் எனக்கு ஒரு பேரையும் கொடுப்பீர்கள், எங்களுக்கு கிரீடத்தையும் Lord, கொடுப்பீர்கள். help us to run this race, not looking others, Lord Father, but fixing our eyes upon you, Lord Master. தேவனே எங்களுடைய கண்களை உங்கள் மேல் நாங்கள் வைக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும் ஆண்டவரே. Lord, if we are blinded by religious activities, Lord Master, நாங்கள் மத சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களால குருடாக இருந்தோம் என்றால் தேவனே, Lord, today we confess saying that, Lord, receive my heart so that I can receive you into my heart, Lord Father. தேவனே இன்றைக்கு நாங்கள் அறிக்கை எடுக்கிறோம், என்னுடைய இருதயத்தை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும், அப்பொழுது உம்முடைய இருதயத்தை நாங்கள் Lord, I ஏற்றுக்கொள்வோம். don't want to be lost because I am religious, Lord. நான் மத சம்பந்தப்பட்டவமாக இருக்கிறதுனால நான் தொலைந்து போக விரும்பவில்லை. Lord, I can be in your house, but I can be far from your heart, Lord Master. தேவனே இன்றைக்கு நான் உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கலாம், ஆனால் உம்மை விட்டு தூரமாக இருந்திருக்கோம். Lord, if it's like that, Lord Father, I surrender so that I will live in your heart, Lord Father. அப்படி இருந்தேன் என்றால் இன்றைக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் தேவனே, அப்பொழுது உங்களுடைய இருதயத்தில் நான் வாழ முடியும். Lord, if I've drifted away, Lord Father, without my knowledge, Lord Father, without my carelessness away from you, Lord Father. தேவனே நான் தெரியாமலேயே உங்களிடத்திலிருந்து நான் தூர போயிருந்தேன் என்றால், Lord, I confess, Lord Father, you bring me back into your position, Lord Father. இன்றைக்கு நான் அறிக்கை எடுக்கிறேன் தேவனே, என்னை மீண்டுமாக திரும்பி கொண்டு வரும் தேவனே. Lord, if I have gone deliberately away from you, Lord Father, in rebellious to you, Lord Master. நான் இரண்டகம் பண்ணிக்கொண்டு தேவனே, நான் உங்களுக்கு எதிராக வேண்டுமென்றே உங்களுக்கு எதிராக செய்து தூரமாக போயிருந்தேன் என்றால், Lord, I pray that let your spirit convict me and each one of us who is here, so that, Lord Father, I will be in your inner circle, Lord Master. தேவனே ஆவியானவர் என்னையும் இங்கே உள்ள ஒவ்வொருவரையும் உணர்த்தட்டும், அப்பொழுது நான் உங்களோடு கூட இருப்பேன் தேவனே. Lord, so that, Lord Father, your name will be glorified, Lord. தேவனே அப்பொழுது உம்முடைய நாமம் So, மகிமைப்படும். Lord Father, we cover this place and every child who is sitting here, Lord Father, தேவனே இந்த இடத்தையும் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நாங்கள் மறைக்கிறோம், in your precious blood, Lord Master. உங்களுடைய இரத்த கோட்டைக்குள்ள மறைக்கிறோம். And Lord, we pray that, Lord, நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தேவனே, that your name and your name alone be glorified. உங்களுடைய நாமம் மட்டுமே Lord, let us மகிமைப்பட வேண்டும். have this assurance in our heart that, Lord, இந்த உறுதி எங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்க வேண்டும் தேவனே, that you are my God நீங்களே என்னுடைய தேவன் என்று, and I am your child. நான் உங்களுடைய பிள்ளை என்று. There is nothing else comes in between that, Lord Master. இதுக்கு மத்தியில எது ஒன்றும் வர வேண்டாம் Lord, தேவனே. this we ask and receive in Jesus' most wonderful name. Hear my heavenly Father. இதை நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால அங்க கேட்கிறோம் தேவனே. Amen.